गपर प्रकृत चैनल होची होस्ट। एही चैनल रे रहिची नुवा पुराना अनेक गप। नमस्कार, होस्ट यूट्यूब चैनल को आपण मानते स्वागत। ए गप सब पारंपरिक आम नीतिदिनिया जीवनर घटना। ए गपरे आम समस्त थिबा, आपण थिबे, मु थिबी, समाज भी थिबो। व्यस्त दुनिया रे कहा पाखरे समय नहीं बहिटे पड़िबा से गप बही पछके हो। आम चैनल रे ए समस्यार समाधान रही सब प्रकार गप आपण माने सहज रे पाई परिबे। तेबे डेरी करंतु, आम चैनल को आसंतु, सुनंतु गप, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आउ बंधु मानक भितरे शेयर करंतु। मनीष बड़ होई तार बुद्धि हेला परे ता जीवन रे घटुथिबा घटनावली सबको शीघ्र शीघ्र भूली जाए। हेले के जानि काहेकि पिला दिनर कथा सब जम्मा भूली हुए ना। कॉलेज पढ़ा दिनर सांगंक कथा, अध्यापक पढ़ाइबार ढंग से सब मन रहे ना। हेले प्राथमिक विद्यालयर सारंकर बेतमाड़ आउ शुणिथिबा गप से सबु स्मृति मरिबा पर्यंत मन रे थाए। मु पढ़ुथिबा प्राथमिक विद्यालय थिला चाळघर। तेबे स्कूल पाखर थिबा विराट बरगछ स्कूल ठारू अधिक प्रिय थिला आम मानकर। चारिपटकू तार विशाल शाखा प्रशाखा से मेलाई अतिकाय छता सदृश जेमती एक गार्डियन भली ठिया होई थाए। ए बरगछ ठारू आमको मिलुथिला मार स्नेह। तार डाल रे बसिबा, सिए उपरे मिछि मिछिका घर करी खेलिबा, गछ मूलरे थिबा कुनी कुनी हुंका मानकरे परीक्षार शेष दिन सबुतक काली ढाली देबा भली काम करी आमे अपूर्व आनंद पाउथिलु। आजिकालीर यूनिफॉर्म पिंधा पिलाए डाडी मम्मी को सांगरे बा स्कूल गाड़ी रे जाई सेमती आनंद पाउथिबे कि नाही मु कहि परिबि नाही। आमर थिले 3 जण सार। प्रधान शिक्षक थिले निमाई सार, आउ 2 जण शिक्षक राहास सार जहां को आमे डाकुथलु रासु सार, आउ जणे रमानाथ सार। तेबे 3 जण सार को भितरु रमानाथ सार थिले आम लगी पाठ पढ़ार आतंक। कारण से इंग्राजी पढ़ाउथिले। चतुर्थ श्रेणी रु आमर इंग्राजी पढ़ा सेतेबेले आरंभ होउथिला। चतुर्थ और पंचम श्रेणी 2 वर्ष रमानाथ सार भय रे कटिथिला। सार केबे धोती पिंधंती तो केबे पैंट शर्ट पिंधंती। जेउ दिन सार धोती पिंधि स्कूल को आसंती से दिन आमर मजा। कारण से दिन सारंकर अलगा अवतार। हसिबे, गप कहिबे, गीत बोलेबे, परस्पर भितर आमर गीत कंपटीशन भी कराइबे। मात्र जो दिन पैंट शर्ट पिंधिक आसीथिबे से दिन जानी इंग्राजी घोषा निया जिवो, आउ माड़ तो थय। तेणु सारंकर आसीबा बाट को आमे सबू चाहि रही थाउ। प्रार्थना पर किए जणे क्लास को पसी आसी घोषणा करदब, आज रमानाथ सार पैंट शर्ट पिंधि आछंती। बास तापरे अखंड नीरवता खेले जीव श्रेणी गृह रे। समस्त इंग्राजी बही बाहर करी घोषिबा आरंभ कर देबे। मात्र जदि पिलाटी घोषणा करिवो जे सार आज लुगा पिंधि आछंती, तेबे कळकळ उच्छ्वास रे फाटी पड़िवो श्रेणी गृह। सार रासु सार किंतु बहुत धीर स्थिर साहित्य पढ़ाउथिले। तेबे सार पढ़ेबा बेले ढुलांती प्रबल। सार ढोलाइबा आरंभ करिबा मात्रे पिला सम्मिलित सुर मेली देबे। कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली, किंबा धारा शिरा बणमास शेष रविवार, निधि बुढ़ा बाड़ी पटे पड़िछि विचार, मशा माछी मूषा जाक एक ठाबे बसी योजना करती तार प्राण नेबे नासी। सारे कविताटी को बहुत सुंदर भाव पढ़ाती। आम भितरु अभिनय करिया कुहे, काहाकू मूषा तो काहाकू मशा। निमाई सार गणित पढ़ाती अति सुंदर भावे। सार गणिबा शिखाइबा लगी काठी और गोली व्यवहार करती। आमे सबू घरू बाउंस काठी और माटीर गुली तैयारी कर नेउथलु स्कूल को। से सबू स्कूल रे रही थाए। आम स्कूल रे रहितला गोटे बड़ ग्लोब। विज्ञान पढ़ेला बेले सार से ग्लोब टी को केबे केबे देखाउथिले। जेउ दिन आलमीरा रु ग्लोब बाहरिबो से दिन आमर आनंद कहिले न सरे। सार आमको चिन्हई देबे, एटा अमेरिका, एटा आफ्रिका इत्यादि। तेबे ग्लोब को देखले मु सबु बेले द्वंद्व पढ़ुथिली। सार कहती आम देशर उत्तर दिगरे अछि हिमालय, दक्षिण दिगरे अछि भारत महासागर। मु घर को जाई बोऊ
ଆମ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ କହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ ଡେରି ଶୁଣେ। ଶୁଣିବାକୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଗର୍ଜନ। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ନାଳବନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖିବାକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଦିଶେନା। ହିମାଳୟ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଅନେକ ଥର ନାଳବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଗଛ ଅଗକୁ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧନ। ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କାଠି ଗୁଲି ନୁହଁ, ବରଂ ଆବାକସରେ ଗଣିତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଧରି ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ନଥିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବୋତାମ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବ। କନାର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିଥିବ ବହି ଖାତା ଆଉ ହାତରେ ଚଟେଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। ତେବେ ଏ କଥା ଅକାଟ ସତ। ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ହାଲୁକା, ମନ ଥିଲା ଫାଙ୍କା, ନିର୍ମଳ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁ ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ବାପା ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ। ତା ମନରେ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୋଲା ହସ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ଦାୟୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଶୈଶବ ବିତାଇଥିବା ବାପା ମା ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାରାରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଅଦ୍ଭୁତ ମୁକୁଟ। ସେଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ କହିଲେ, ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ହାତରେ ପାଇଗଲେ ଯେ ସେ ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଭ କରିବ, ସେଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେହି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବଗୁପ୍ତ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେପରି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କୌଣସି ବେପାର ବଣିଜ କଲା ଭଳି ପୁଞ୍ଜି ପାଖରେ ନଥିଲା। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଉଠି ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଯିବି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ଏ ଘର ଭିତରେ, ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଅଛି। କଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି? ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ଗୋଟେ ମୁକୁଟ, ସେଥିରେ ଖଚିତ ହୋଇଛି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନମାନ। ଦେବଗୁପ୍ତ ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଯଦି ଆମ ଘରେ ଏଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ମୁକୁଟ ବିକ୍ରି କରି ତ ଆମେ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବେପାର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଦୁଃଖ ମିଶା ହସ ହସି କହିଲେ, ପୁଅରେ, ସେ ମୁକୁଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି। ଯିଏ ତାକୁ ମାନିଲା ଭଳି ସାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବ, ରାଜା ତାକୁ ନିଜର ଜାମାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କିଣି ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେତିକି ପରିମାଣର ଧନ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ସମୟରେ ରାଜା ମଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରାଜା ଯୁବକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାଟିଏ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଦିନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏ ମୁକୁଟ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତେବେ ରାଜ ଜାମାତା ହେବୁ। ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଲା। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ କିଣିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧାଧି ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା। ଦେବଗୁପ୍ତ ସ୍ଥିର କଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁକୁଟଟି ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣି ସେଥିରେ ବେପାର କରିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବା ପରେ ମୁକୁଟଟିକୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବ। ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସେ ପାଖ ସହରରେ ଥିବା ଜଣେ ଜହୁରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁକୁଟଟି ବନ୍ଧକ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଜାଭା ଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ବେପାର କରି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲା। ତାପରେ ଜହୁରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ମୁକୁଟ ତ ଥୁଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଧ ସହ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ 24,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ନେଇଯାଅ। ଜହୁରୀ କହିଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ପାଖରେ 24,000 ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସେ ଜହୁରୀକୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଜହୁରୀ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦେବଗୁପ୍ତ ଜାହାଜରେ
ଜାଭାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ବେପାର କରିବାରୁ ବିଜୟ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀ ଯିଏକି ଆଗେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ସେ ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ନୂଆ କରି ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗୁପ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବେଶୀ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ବିଜୟ ସିଂହ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁପ୍ତ 30,000 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ଜହୁରୀକୁ ଭେଟି ମୁକୁଟ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ଜହୁରୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ 2 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ମୁଁ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲି। ଦେବଗୁପ୍ତ ହତାଶ ହୋଇ ବିଜୟ ସିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୁକୁଟଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂ ହସି କହିଲା, ତମେ ନିଜେ ରତ୍ନ ବେପାର କରୁଛ, ରତ୍ନ ବେପାରରେ ବେପାରୀ ମାତ୍ରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ତ ଏକଥା ଜାଣ ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁକୁଟ ନେଇଯାଅ। ଦେବଗୁପ୍ତ କ୍ରୋଧ ଓ ହତାଶାରେ ଫେରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଯାଇ ବେପାର କରି ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ କହିଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୁକୁଟଟି ଦେଇଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଦେବଗୁପ୍ତ, ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ, ସେ ମୁକୁଟର ଖାଣ୍ଟି ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୁକୁଟର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୁକୁଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେବଗୁପ୍ତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସେ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତମେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଟଟି ଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ତାକୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପିତା ମଲାବେଳେ ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସେ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ଶେଷକୁ ମୁଠିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ବି ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା, ବାବୁ, ଏଥର ତମକୁ ମୁକୁଟ ରହସ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ତମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ରାଜା ତମକୁ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏ ରହସ୍ୟ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ମତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଅ। ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତମେ ପୁଣି ବେପାରରେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ। ଯାଅ, ନହେଲେ ମୋର ଚାକର ଆସି ତମକୁ ନିକାଲି ଦେବ। ବିଜୟ ସିଂହ କହିଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ବେପାରୀ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ଦୟା କଲେ ଓ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବଗୁପ୍ତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲାଭ କଲା ଆଉ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମଇଳା କନା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ବାହାର କରି ଦେଖେଇଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାହା ଥିଲା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁକୁଟ। ତମେ ଏହାକୁ ପାଇଲ କେଉଁଠୁ? ସେ ପଚାରିଲା। ଭିକାରୀ କୋହ ରୋକି କହିଲା, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହଁ ଦେବଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ବିଜୟ ସିଂହ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ବିପାକରେ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲି। ଆଜି ଭିକାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ବାବୁ, ତମ ମୁକୁଟ ନିଅ, ମୋତେ ଯାହା ଖୁସି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଜୟ ସିଂହ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲା, ବିଜୟ ସିଂହ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଚାକର ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ। ଏହା କହି ଦେବଗୁପ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗପଟି କହିସାରି ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାଏ, ଦେବଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ମତିଭ୍ରମ ହେଲା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ, ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି କିଣିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକୁଟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ମୁକୁଟ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ରାଜଜାମାତା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଯାତନା ସହିଥିଲେ, ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେ କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନାମକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଦେବଗୁପ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ମୁକୁଟ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ସମ୍ପଦ। ତାକୁ ରଖି ତା ବାପା ସାରା ଜୀବନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ବେପାରରେ ଯେତେ ଆୟ କଲେ ବି ଯେଉଁଭଳି ଧକ୍କା ପାଉଥିଲା, ତାହା ସେହି ମୁକୁଟଟି ତାହା ସହିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଖାଲି ସେ ମୁକୁଟ ଯିଏ ରଖିବ ସେ ଯେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଜହୁରୀ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇନଥିଲା। ଯିଏ ସେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ ଜାଣି ତାକୁ ରଖିବ, ସେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେବ। ବିଜୟ ସିଂହ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଟର ଗୁଣ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଭିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଦେବଗୁପ୍ତ ବିଜୟ ସିଂହ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାକୁ ଦିନେ ସେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ କଥା ହିଁ କହିଦେଇଥିଲା। ବିଜୟ ସିଂହ ଯେ ଦେବଗୁପ୍ତକୁ ମୁକୁଟ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଏକା କାରଣରୁ। ବିଜୟ ସିଂହ ତାହା ଅଭିଶପ୍ତ
ଚିଜ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଉ ସେ ମୁକୁଟକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ। ପାରସ୍ୟ ଦେଶରେ ରହୁଥାଏ ହୁସେନ ନାମକ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷେ। ଦିନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଗରୀର ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଜଗୁଆଳିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ସ୍ନାନ କରିବି, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସ୍ନାନାଗାର ଖାଲି କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଆଜ୍ଞା, କହି ଜଗୁଆଳିଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହୁସେନର ସ୍ତ୍ରୀ ହାଲିମା ରାଗିଯାଇ ଜଗୁଆଳିକୁ କହିଲା, ଇଏ କେଉଁ ମହାରାଣୀ କି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜାଣନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ପରା ରାଜଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଜଗୁଆଳି କହିଲା। ହାଲିମା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ହୁସେନକୁ କହିଲା, ତମେ କେଉଁଥିକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି ଯଦି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ସମାଜରେ ମୋର କିଛିଟା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଜାତକ କରିବା ଜାଣିନି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗତିବିଧି ବି ଜାଣିନି, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେବି କିପରି? ହୁସେନ କହିଲା, ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତମେ କାଲିଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନ ହେବ ତ ମନେ ରଖ, ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇବି। ହାଲିମା ଏହିପରି ଧମକ ଦେଲା। ହାଲିମାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଡ଼ି ଦେବାର ସାହସ ହୁସେନର ନଥିଲା। ହାଲିମାର ଆଦେଶରେ ସେ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବହି ଧରି ଯାଇ ସ୍ନାନାଗାରର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବସିଗଲା। ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସେଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦାସୀ ହାତରେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ମୁଦିଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ଯତ୍ନରେ ରଖିଥା, ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଦେବୁ। ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା ପରେ ଦାସୀ ମୁଦିଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ ଭାବି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫାଟ ଭିତରେ ମୁଦିଟି ରଖି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ବାଳ କାଢ଼ି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଫାଟରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ନାନ ସାରି ସେଠାକୁ ଆସି ଦାସୀକୁ ମୁଦି ମାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦାସୀଟି ମୁଦି ରଖିବା ସ୍ଥାନ ପାଶୋରି ପକାଇଥାଏ। ଏବେ କରେ କ'ଣ? ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବୁଝିଗଲେଣି କି ମୁଦିଟି ହଜିଯାଇଛି। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୁଦି ନ ଆଣିଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି। ବିଚରା ଦାସୀଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁସେନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଲା। ହୁସେନ ବିଚରା କରିବ କ'ଣ? ସେ ବଲବଲ କରି ସେ ଦାସୀ ଆଡ଼େ ଅନେଇଥାଏ। ତାର ଭାବ ହେଲା, ଦାସୀ ବିଚାରୀ ଯେମିତି ଅସହାୟ, ସେ ବି ସେମିତି ଅସହାୟ। ସେ ସେମିତି ଅନାଇ ରହିଥିବାର ଦେଖି ଦାସୀ ପଚାରିଲା, ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ହୁସେନ ଦାସୀକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ତାର ଓଢ଼ଣୀରେ ଏକ ଫଟା ଅଂଶ ଭିତରୁ ତାର ବାଳ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ସେ ଖାଲି କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିପାରୁଛି ଗୋଟିଏ ଫାଟ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ କିଛି ବାଳ ବାହାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦାସୀର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୁଦିଟିକୁ ଫାଟ ସନ୍ଧିରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ଓ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା କହିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଇଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡକାଇ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହା ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁସେନ। ରାଜମହଲରୁ ଏକ ଚୋର ଦଳ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ହୁସେନକୁ ଡକାଇ ଏହାର ତଥ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହୁସେନ 40 ଦିନ ସମୟ ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିଲା। ରାଜା ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ହୁସେନ ଘରକୁ ଫେରି ହାଲିମାକୁ କହିଲା, ବାସ୍ ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପତ୍ନୀ ହେବାର ଫଳ ପାଅ। 40 ଦିନ ଭିତରେ ଚୋର ନ ଧରାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 40 ଦିନର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଲିମା ଗୋଟିଏ ଡବାରେ 40ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ରଖିଲା। ତାପରେ ହୁସେନକୁ ଡାକି କହିଲା, ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଥିରୁ ଖାଇବ। ଶେଷଟି ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେହିଦିନ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଚୋର ଦଳରେ ଥିଲେ 40 ଜଣ ଚୋର। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚୋର ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣେ ଚୋରକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲା ଗୋପନରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ଚୋରଟି ଯାଇ ହୁସେନର ଘର ପଛପଟେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହାଲିମା ପ୍ରଥମ ଖଜୁରୀଟି ହୁସେନ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ,
बाकी रहा 39। एक शुणा मात्रे चोर व्यस्त हो सरदार पाखक दौड़ा। चोर को देखी सरदार को देखी कहला, सरदार जी ज्योतिषर बहुत ज्ञान। मु लुचि थी शुणिली ता स्त्री कहूँ ये है प्रथम आउ 39 बाकी रहा। द्वितीय दिन अन्य गोटे चोर आसी शुणिला, हालिमा कहूँ एबे 2टी गला आउ रहा 38। एहीपरि भाव में मुखिया प्रत्येक दिन जन जन को पठाए। शेष दिन निजे आसी गोपन रे एमानकर कथबार्ता शुणिला। हालिमा कहला, देखुच ना ये है शेष गोटिक, एटा अन्य सबुठारु बड़। एक कथा शुणी सरदार निश्चित होईगला जे ज्योतिष सबू जाने। से घर भीतर को पशि आसी हुसैन पाद पाखरे पड़ी कहला, महाशय आम कथा राजा को कहिबे नहीं। आमे राजप्रसाद जहाँ नहीं फेरी देउछु, ता छड़ा आपन को मध्य किछि धनरत्न दउछु। राजा पाखरे धरा पड़िले तो आमर मुंड काट हेबो। ठीक अच्छी, मु तुम समस्त कथा राजा को कहबी नहीं। हुसैन कथा देला। सेठारु फेरी सरदार सबुतक राजप्रसाद लुटी धन नहीं हुसैन पाखरे देला एवं एहा छड़ा आउ किछि धनरत्न मध्य ताकु देला। ता छड़ा प्राण रक्षा करने कथा गोपन रखिबारु हुसैन को धन्यवाद मध्य देला। परदिन सकाळ उठी हुसैन धनरत्न सब नहीं राजा को देला। राजा मुग्ध होई खाली हुसैन ज्योतिष शक्तिर गणनार जे प्रशंसा कले ता नुहे, बहुत किछि पुरस्कार मध्य देले। एणे राजा जेते प्रशंसा करुथांती हुसैन लज्जा और भयरे सेते सेते संकुचित आउ विकल होई पड़ुथाए। समस्ते भावुथांती ज्योतिष जनक अत्यंत गुणी व्यक्ति, तेणु नम्र और विनय भाव देखाउछंती। हुसैन खाली भयरे अपेक्षा करुथाए केतेबेले ता जीवनर शेष दिन आसीबो जो दिन सब कथा धरा पड़ जिवो। एक कथा भाभी भाभी बिचारा को खाइबा भी रुचिला नहीं। रात्रि सोई भी पारला नहीं। दिन राति भाभी भाभी ताकू गोटे बुद्धि जुटिला। से भाविला राज दरबार को जाई पागल परि व्यवहार कले मथा खराब हो जाइछि बोली राजा भाविबे और तापर ताठारु ज्योतिष गणना आउ आशा करिवे नहीं। दिने से निजर गोटाए घर पिंधा पोशाक अधा ओदा हो जाइछि ताकू ही पिंधि पाटी करी चित्कार करी करी जाई राजदरबार रे पहुँचला एवं राजांक हाथ धरी सिंहासन टाणी आनी तले पकाईदेला। राजा एपरी अचानक व्यवहार देखि क्रोधरे अग्निशर्मा हो गले। हठात राजा किछि कहिबा पूर्वरु भीषण शब्द करी छातर गोटाए काठ सिंहासन उपर खसी पड़ला। आ मुहूर्ते विलंब होइतिले राजांकर प्राण चली जाई थांता। संगे संगे राजांकर प्रचंड क्रोध आनंद आउ पुलकरे परिणत हो गला। से हुसैन को बारंबार कृतज्ञता जणाई कहले, आपण परी असाधारण ज्योतिर्विद्या जानिथिबा ज्योतिष मु केबे देखि नथिली। आपण तो त्रिकालदर्शी, मोर भविष्यत विपद आपण जानिबा मात्र अधे स्नान करी ओदा लुगारे आसी मते मृत्यु मुखर टाणी आनी रक्षा करले। सेठार उपस्थित समस्त राज परिषद वर्ग हुसैन पाद तले पड़गले। हुसैन भाग्य प्रबल थिला, तेणु से जेते थर अन्य चेष्टा करिछि फल तार सपक्ष रे जाइछि। राजा मंत्री और पारिषद वर्ग राजांकर प्राण रक्षा जो अत्यंत मुग्ध हेले। राजा कहले, आज यही महानुभव व्यक्ति मो पई जहा करिसंती ताहा मु किपरि सुझिबी। आजि ठारू से दरबार राज ज्योतिष पदरे रहिबे, कारण यह राज्यर सुरक्षा पई अत्यंत आवश्यक। पुराना राज ज्योतिष साधारण ज्योतिष होई रहिले। हुसैन और हालिमा बहुत आनंदित हेले। परदिन हालिमा नगरीर स्नानागार को गला राज ज्योतिषर स्त्री भावरे। सेठारे पुराना राज ज्योतिषंक स्त्री स्नान करुथिले, किंतु नुआ राज ज्योतिषंक पत्नींकर सम्मान रे समस्त को सेठारू बाहर कर दिया गला। हालिमा निजर दासी मान को नहीं बड़ सम्मानर सहित स्नानागार रे प्रवेश कला। श्रोता बंधु, गपटी केमिति लागिला आमको निश्चित जणाइबे। आमर चैनल नुआ होइतिले सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। बंधु मान मध्य मध्य शेयर करंतु। रहिलु, धन्यवाद। राजा और विद्वान। चंद्रगिरीर राजा मृत्युशज्यार शायित थिबा अवस्था मंत्री और सभासद मानक डाकी कहले, मोर संतान संतति नाहांती,
मोर मृत्यु पर मोर ज्ञाति कुटुंबक भितरु बोधहुए आपण माने जड़े युवक को राजगादी रे बसाइबे। सेमानक भितरे से भली योग्य युवक कहीं अछंती बोली मोर मने हुए ना। खाली मोर आत्मीय बोली योग्यता न थाई मध्य जड़े राजा हेब एक कथा मु चाहे ना। तेबे आमर कर्तव्य कौन हेब? मंत्री पचारले। जी सबु प्रकार सामरिक विद्यारे पारंगम होइथिबो सेही भली जड़े व्यक्ति राजा हेउ, ताहेले राज्य सुरक्षित रहिबो। राजा यह कही प्राणत्याग कले। मंत्री माने स्थिर कले जे गोटे प्रतियोगिता करी किए सबु प्रकार सामरिक विद्यारे धुरंधर ताहा स्थिर करिवे। प्रथमे राज्यर प्रति तालुकारे प्रतियोगिता हला। से सबुरे जो माने उत्तीर्ण हेले से माने राज्यर राजधानी को आसिले। सेठारे दरबार रे अमात्य मंत्री और सेनापति आगरे सेमानकर मध्य प्रतियोगिता हेला। वीरेंद्र नामक जने युवक सेथिरे श्रेष्ठ विवेचित हेले। राजा वीरेंद्र वीरभद्र नाम ग्रहण करी से सिंहासन आरोहण कले। जे पर्यंत वीरेंद्र राजा होई नथिले से पर्यंत राजा हेबा पई तांकर योग्यता अछि कि नाही से कथा विचार करिवार दायित्व पात्र मित्र मंत्री सेनापति उपरे न्यस्त थिला। थरे तांकर अभिषेक होई सारिबा परे अवस्था बदली गला। राज दरबार थिले विश्वेश्वर भट्ट नामक जने विशिष्ट पंडित। नुआ राजा जो दिन प्रथम थर पाई दरबार को आसिले से दिन परंपरा अनुसार पंडित विश्वेश्वर भट्ट तांकर स्तुति गान करी कहिले, हे वीरेंद्र वीरभद्र, आपण वीरत्वरे अर्जुनंक भली साहसरे विक्रमादित्यंक भली आपणकर मंगल हेउ। राजा वीरेंद्र हसीदेले। पंडित भट्ट आश्चर्य होई कहले, मणिमा आपणकर हसिबार हेतु मु किछि बुझी पारु नाही। राजा कहिले, हेतु कहिबी, किंतु प्रथमे तुमे किपरि राजसभा पंडित आसन पाइल कुह तो। पंडित कहिले, गोटाए पंडित परिवार रे मोर जन्म। मोर पिता तथा पितामह जयपुर राजसभा पंडित थिले। मते 12 वर्ष बयस होइथिला मोर पिता पुरीर गोटे शास्त्र विद्यालय को पठाइले मते। सेठारे मु 20 वर्ष शिक्षा लाभ करिबा परे मोते मो गुरुदेव एठाकार पूर्वतन राजांक निकट को पठाइथिले। सेतेबेले ए दरबार रे दुई जण विशिष्ट विद्वान थिले। से दुहे मते परीक्षा कले। तापरे राजा मो ऊपर संतुष्ट होई मते सभा पंडित बरार मर्यादा देले। नुआ राजा पुणी हसिले और कहले, मु सेई कथा पई हसुथिली। तुमे 20 वर्ष साधना करी ए पद पाइछ। मु मात्र 5 वर्ष कुस्ती और सामरिक विद्या शिखिकी राजा हो जाइछि। 5 वर्ष तले आम गाँ को कलिंगर जन विख्यात कुस्तीविद आसीथिले। से समस्त को हराई देले। कुस्ती शिखिबारे मोर आग्रह देखि मते से तांकर शिष्य करनेले। 2 वर्ष कुस्ती शिखिबा परे आउ 3 वर्ष जने अवसर प्राप्त सेनापति ठारू मु अस्त्रशस्त्र विद्या शिक्षा करिथिली। मोर सर्वमोट साधना 5 वर्ष, तमर 20 वर्ष, तथापि तमे मोर प्रशस्ति गान करुछ, यह विडंबना नुहे कि? पंडित गंभीर होई कहले, मणिमा धृष्टता मार्जना करिवे। जणे जेतेबेले राजा को संबोधन करे सेतेबेले ता आगरे केवल जने व्यक्ति न थांती। राजपदर गोटे महान परंपरा रही। राजा कहिबा मात्रे आमे राजा भरत राजा रामचंद्र ठारू आरंभ करी राजा हरिश्चंद्र राजा शिवी ए समस्तंकर स्मृति को बहन करिथाउ। ता छड़ा राजांकर काम प्रजा को रक्षा करिबा, सुरक्षा देबा। सुरक्षित रहिले सिना जने पांडित्य अर्जन करिबो। तेणु पांडित्य अर्जन काठिकर हेले भी स्थूल और वास्तव क्षेत्र रे राजांक पाखरे पंडित को नम्र हेबाकू पड़े। किंतु एक कथा ठीक जे राजांकु तांकर प्रजाएं मान्य करती, पंडितंकु समस्ते मान्य करती। सभार समस्ते पंडितंकर जुक्ति को समर्थन कले बोली राजा अनुमान कले। नुआ राजा से अस्वस्थ अनुभव कले। से कहले, पंडिते तमे जे मते अर्जुन और विक्रमादित्य सहित तुलना कल, यह मिथ्याचार नुहे कि? मणिमा यह मिथ्याचार नुहे। आमे आशा करू आपण सेपरी हेबे बा हेबाकू चेष्टा करिवे। प्रति मनुष्य भितरे से जहा ताठारू बहुगुण महत् शक्ति लुचि रही। तेणु सेपरी कह जाए।
ଏହା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ରାଜା ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ, ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ। ଏଥର ସଭାସଦମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଫଳରେ ନୂଆ ରାଜା ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଓ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ତମେ ପଣ୍ଡିତର ଆସନ ରାଜାଙ୍କର ଆସନଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ତମକୁ ମାତ୍ର ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କର, ନହେଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଏ ମାସକ ଭିତରେ ବି ରାଜସଭାକୁ ଆସିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ତମର କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ଖାଲି ଯେ ତମକୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତା ନୁହେଁ, ତମର ସବାରି ବହନ କରିବି। ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଗଲେ। 15-20 ଦିନ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ତାଙ୍କର ରାଜଦୂତ। ରାଜଦୂତ କହିଲେ, ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ରାଜସଭାର ଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରର କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭଞ୍ଜଗଡ଼ର 50 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଆମ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆମ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜା ନେଇଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ନ ହୁଏ, ନୂଆ ରାଜା ପଚାରିଲେ। ରାଜି ନ ହେଲେ ବି ହୁଏତ ଆମ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ରାଜାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 4-5 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଦୂତ କହିଲେ। ନୂଆ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ 50 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଭା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜଗଡ଼ର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ହେବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ରହିଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କ'ଣ? ଭଞ୍ଜଗଡ଼ର ରାଜା ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ରାଜା ବହୁତ ଖିଆଲି ମଧ୍ୟ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରାଜାଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଦଖଲ କରିନେଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଦ୍ୟୁଧାନ କରି ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭଟ୍ଟ ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବି ଓ ଆପଣଙ୍କର ସବାରି ବହନ କରିବି। ମଣିମା, ସବାରି ବହନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେ ଆଜି ମୋ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲି, ତାହା ଦୈବାତ। ଏ ଦୂତ ଓ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ମାସକ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନଥିଲେ ମୋତେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମୋର ସବାରି ବହନ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବେ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ। ରାଜା ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବଳ ଓ ତେଜ। ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜମିଦାର ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦୂର ଗ୍ରାମରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପଡ଼ିଲା। ସେ ବାଟରେ ଜମିଦାର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସବୁ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଥାଏ, ସେସବୁର ପରିମାଣ ବି ପ୍ରଚୁର। ବାଃ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଆମ୍ବ ବଗିଚା, ଜମିଦାର କହିଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏଭଳି ଆମ୍ବ ବଗିଚା କ'ଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ? ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ରାଜା ବା ଜମିଦାରଙ୍କର ହୋଇଥିବ ପରା, ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ସତରେ କାହାର? ମାଲିକର ଘର ଏଇ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ଏସବୁ ଲୁଟ୍ତରାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଗଛରେ ଏତେ ଫଳ ରହନ୍ତା କୋଉଠୁ? ଜମିଦାର କହିଲେ। ହଜୁର, ଏ ବଗିଚା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ତ କେବେ ଏଆଡ଼େ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବେ କିପରି? ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ। ସତେ? ଓହୋ, ଏଇ ଗାଁର ନାମ ଦେବଳା ପରା। ମୁଁ ଜାଣେ, ଦେବଳାରେ ଆମର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି। ତେବେ ବାପା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଥରେ ଆସି ଦେଖିଯିବି ବୋଲି ଆଉ ଆସିନାହିଁ। ଜମିଦାର ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ ଏଠାକାର ମାଟି ଅତି ଉର୍ବର ବୋଲି ଜଣାଗଲା, ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏପରି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଫଳଭରା ଉଦ୍ୟାନକୁ କେହି ଜଗିବାକୁ ନାହିଁ, ଏହା କେମିତି କଥା? ଜମିଦାର ପଚାରିଲେ। ହଜୁର, ଏ ଗାଁର ଦାମୋଦର ନାମକ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ଏ ବଗିଚାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେ ଯେପରି ସାଧୁ ସେପରି ସଜାଗ, ତେଣୁ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ, ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ। ଭୟ ନାହିଁ? କାହିଁ ତମର ଦାମୋଦର?
ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇପାରେ। ଜମିଦାର କହିଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ଏ କଥାର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ଖାଲି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅତି ଜରୁରୀ କାମରେ ଦାମୋଦର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁମାସ୍ତା ଏଣେତେଣେ ଅନାଇଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜୁର, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦାମୋଦରର ମା। ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି। ଦାମୋଦର ବଗିଚା ଛାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ବଗିଚା ଉପରେ ଆଖି ରଖିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବ। ଗୁମାସ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲେ। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ, ଏ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ଆଖି ରଖିବ? ଏହାକୁ ଡରିବ କିଏ? ଇଏ କ'ଣ କାହାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ? ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଜମିଦାର। ସେତିକିବେଳେ ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସିଂହ ଥିବା ଗୋଟେ ବଳଦ ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଜମିଦାର ବୁଢ଼ୀକୁ ପଚାରିଲେ, ମାଉସୀ, ଏ ବଳଦ କ'ଣ ବିନ୍ଧେ? ବୁଢ଼ୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପୁଅ, ସେ କାହାକୁ ବିନ୍ଧିଦେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଅଧିକାରରେ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଘାସ ଖାଏ। ଅନ୍ୟ କାହା ଜମିରେ ପଶି ଘାସ ଖାଏ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛୁଟି ପୁଅ? ଜମିଦାର କାବା ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀର କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ସେମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଗିଚା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଏକଥା କହିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଚେତାଇ ଦେଲା କି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଜମିଦାର ବଗିଚା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବେଳେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଖାଲି ଦେହର ବଳ ଦେଇ ଯେ ଜିନିଷର ରକ୍ଷା କରାହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦର ବଳ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ନିଜର ତେଜ ଦେହର ବଳଠାରୁ ବେଶୀ କାମ ଦେଇପାରେ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ତେଜ ଅଛି। ହଁ, ତା ଛଡ଼ା ଦାମୋଦରକୁ ଏଠିକା ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ତା ହେପାଜତରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ କେହି ସହଜରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ବଗିଚା ବାହାରେ ଦାମୋଦରକୁ ଭେଟିଲେ। ଦାମୋଦର ସେମାନଙ୍କୁ ଓଳିଗି ହେଲା। ଜମିଦାର ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଏତକ ତମେ ତମ ଗାଁ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗପ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ଏମିତିକି ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ଆମର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ପିତାମାତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ। ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଆଣିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ। ଆମେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ଆମର ମନ ଯଦି ସେଠି ନଥିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମାତ୍ର ମନ ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ମାଡ଼ି ବସେ। ମନର ଚରିତ୍ର ସେମିତି। ଆମେ ଯାହା ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ମନ ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ମାଧବ ଓ ଗୋପାଳ। ମାଧବ ବହୁତ ଚତୁର, ବିଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପ୍ରକୃତିର। ଗୋପାଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା। ଥରେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ। ଡାକି କହିଲେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କିଛି ଦୂରରେ। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଦୁହେଁ ଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ନେଇ ଫେରିବ। ଉଭୟ ଏଇ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯିବ। ନଦୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଘାଟଟିଏ। ସେଇ ଘାଟରେ ତୁମେମାନେ ନଦୀ ପାରି ହେବ ଏବଂ ଘାଟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଉଭୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗଲେ। ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନଦୀର ଘାଟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଘାଟରେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ
उभय जेतेबेले नदी पानी रे पशुछंती से समय पछरु जने सुंदरी युवती तांकु डाकिला, आज्ञा माने मो कथा टिके सुनिबे। माधव शुणा जाऊला, मात्र गोपाल तांकु मना कला। देख माधव, से जणे सुंदरी युवती, आमे हेले ब्रह्मचारी, आमर ता कथा शुणिबार आवश्यकता नाही। सेतेबेलकु युवती तांको पाखकु चली आसता है। युवती तांको अनुरोध करी कहिला, नदीर आरपारी रे आम घर, मु डंगारे नदी पारी होई आसथिली, मात्र जुआर छाड़ी जिबारु वर्तमान आ डंगा चलिबो नाही, मात्र मते पानी रे पशिबाकु डर लागे, मते खूब शीघ्र घरे पहुँचीबाकु पड़िबो। मो माँ बहुत बेमार अच्छी, मते टिके केमती कौन पारी कर दियंतनी। माधव कहला, आमे ब्रह्मचारी लोक, आमे तुमको स्पर्श करिबो नाही, तेणु तुमको पारी करिबार प्रश्न ही उठुनी। मात्र गोपाल कहला, चिंता करो नाही भौणी, तमे मो कांधे बस, मु तुमको नदी आरपटको नहीं जीवी। झीटी खुशीरा सह गोपालर कांधे बसिला एवं गोपाल ताकू नदी आरपटको नहीं गला। माधव बड़ विरक्तिर सह गोपाल को देखुए। उभय जाई सत्यानंद आश्रम में पहुँचले। सेठू सत्यानंद ठारू जहाँ वार्ता आनिबा कथा नहीं फेरिले। जेतेबेले गुरुदेव आश्रम को आसी प्रत्यावर्तन कले, सेतेबेले विद्यानंद तांको पचारले, कहले उभयंकर यात्रा कुशल है तो? गोपाल कहला, हाँ आज्ञा कुशल है। मात्र माधव कहला, आज्ञा कुशल है जे, किंतु गुरु आउ किछि शुणिले नाही। कहला, अच्छा हो ठीक अच्छे। माधव कहू कहू रहीगला। से दिन खरा बेले जेतेबेले गुरुदेव विश्राम नेउथांती, से समय माधव जाई गुरुंक पाखरे पहुँचला। कहला, गुरुदेव मु आपनकु जो कथा कहूतिली, आमे दुहे गलु, मात्र गोपाल कौन कला जानिछंती ना, गोटे सुंदरी झील को आज कांधरे बसई नदी पार करला। गुरु विद्यानंद कहले, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हौ हौ ठीक अच्छे। गुरु ए कथारे कौनसी आग्रह न देखैबारु माधवर मन टिके भांगीगला। से दिन संध्या समय जेतेबेले गुरुदेव प्रार्थना सभा बसिथांती, माधव पुणी जाई से कथाटी को उपस्थापन कला। गुरुदेव मु कौन कहूतिली कि जानिछंती ना, गोपाल जो युवती को कांधरे बसैथिला, से खाली सुंदरी नुहे अपरूपा मध्य। गुरु कहले, अच्छा बहुत सुंदरता माने, हौ ठीक अच्छे। तथापि गुरु आग्रह देखैले नाही कथा उपरे। माधव टिके निराश हैला। रातिरे गुरुंकर पाद सेवा समय, से दिन गोपाल कौनसी कारणरू शीघ्र निद्रा चली जाई थाए। माधव बसी गुरुंक पाद सेवा करथाए। माधव कहला, गुरुदेव मु कौन कहूतिली कि गोपाल जो सुंदरी युवती को आज नदी रे पार करेला। गुरु हठात रागी उठी बसले, ओला ओला तक तते कहूची वर्तमान तक ओला। माधव चमकी पड़ला, आज्ञा काहाकू? अरे से सुंदरी युवती को तो कांधरू आग ओल्हेलु। माधव आश्चर्य गला, आज्ञा मु तो बसैनी, गोपाल तो बसैथिला सेठी नदी रे। अरे गोपाल सिना सेठी कांधरे बसई नदी पार कला, तू ताकू सेतेबेल ठाउ मनरे बसई करी चालिछु। आग तू तो कांधरू ताकू ओल्हा, अर्थात तू तो मनरू ताकू ओल्हा। बुझिलु? गोपाल से युवती को सेठी छाड़ी दे आसथिला, मात्र तू ताकू आज दिन सारा कांधरे बोही बुलुछु। भाग्यर विडंबना। वीरपुर गाँव थिला भैरव नामक टोका। से थिला गरीब, किंतु ताठारु दुखर कथा हैला, बिचरा पिला बेले थरे गोटे रोगरे पड़ी कथा कहिबा शक्ति हराइथिला। जीविका निर्वाह दिगरे अवश्य तार विशेष असुविधा नथिला। तार पल्ले मेंढा थिले। गाँठु एक कोस दूर गोटे बण थिला। बण ओ गाँ मझिरे विस्तृत घास पड़िया। भैरव सबुदिन ता मेंढा पलकू से घास पड़िया को नहीं जाए। दिने देखला बेलकू गोटाए मेंढा छुआ मिलू नाही। भैरव तो पाटी करी मेंढा मानकर नाम धरी डाकी परिबो नाही। से खाली एणे तेणे नीरव खोजिब। खोजी खोजी से बण भितर को चली गला। चाहू चाहू से बणर गोटाए निबिड़ अंचल रे पहुंची गला। हठात गोटे गुंफा ऊपर तार आखि पड़िला। मेंढा छुआ गुंफा भितर थिबो कि? से एया भाबुची, भितर मेंढा छुआर रड़ी सुभिला। से खुशी हो जाई ता भितर पशिगला। गुंफा अपेक्षा ताकू बरं सुड़ंग कहले ठीक हेबो।
ତାହା ବେଶ ଦୀର୍ଘ। ଭୈରବ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଅନାଇ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିଗଲା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷରେ ବସି ରହିଛି ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ। ଭୈରବ ପ୍ରଥମେ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଠିକ କଲା। ତାପରେ ତା ମନରେ କୌତୂହଳ ହେଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଙ୍କାଳ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସେ ବୁଝିଲା କି କେହି ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧନାରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କାଳକ୍ରମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତା ଦେହର ଅବଶେଷ ବୋଇଲେ ଖାଲି କଙ୍କାଳଟି ଅଛି। କଙ୍କାଳ ପାଖରେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଥିଲା। ଭୈରବକୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ କରୁଥିଲା। ସେ ସେତକ ପାଣି ପିଇ ପକାଇଲା। ଆଃ, କି ସନ୍ତୋଷ! ତା ପାଟିରୁ ଏତକ ବାହାରିଲା। ତା ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ କଥା କହିଲା କିପରି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତ ସେ ମୂକ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଣିରେ କିଛି ଯାଦୁ ଥିଲା। ସେ ତା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଧରି ନାଚି ନାଚି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା କେମିତି କେଜାଣି ତା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆର ଲାଞ୍ଜଟି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଗାଁ ଯାକରେ ଖାଲି ମୋହରି ଗୋଟାଏ ମେଣ୍ଢାର ଲାଞ୍ଜ ରହିବ ନାହିଁ? ଗାଁର ସବୁ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜଟି ମାନ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତା କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସବୁ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଭୈରବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନହେଲେ ବି ନିପଟ ଓଲୁ ଥିଲା ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ଯାଦୁ ପାଣି ଯେ ଖାଲି ତାକୁ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାହା ହେଲା ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ଫଳିବ। ମୋର ଏ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବା ଉତ୍ତମ ହେବ। ସେ ମନେ ମନେ ଏଇଆ ଭାବିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଦେଖି ମୁଚକି ମୁଚକି ହସୁଥାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ଯେ ତାରି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ସେ କଥା କାହାକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଏକଥା ଗୋପନ ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଗର୍ବର ସହ ତାର ଶକ୍ତି କଥା କହିଦେଲା। ସେ ଟୋକା ଆଉ ଜଣକୁ କହିଦେଲା। ସେ ଜଣକ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭୈରବର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକେ ଜାଣିଗଲେ। ପରଦିନ ଗାଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ତାକୁ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିନେଲା। ସେଠି ଗୁମାସ୍ତା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ଗୁମାସ୍ତା କହିଲା, ସୁନା ପିଲାଟିଏ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ତା କର। ତୁ କହ କି ଜମିଦାର ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ତୋ କଥା ତ ଫଳିବ। ସେ ମରିଗଲେ ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର ଏମିତି ଭାବରେ ଠିକ କରି ରଖିଛି ଯେ ବଳେ ବେଳେ ଜମିଦାରୀ ମୋ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ନା ନା, ମୁଁ ସେଭଳି କଥା କହିବି କିପରି? ଭୈରବ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଜମିଦାର ହେଲେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ନାହିଁ? ତୋର କଣ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ହେବ ତୋତେ? ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ତୁ ସେମିତିକା ମୋର ପାତ୍ର, ମିତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧାରରେ ସବୁ ହେବୁ। ବୁଝୁଛୁଟି? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କର। ସେଥିରେ ତୋର ଲାଭ ଛଡ଼ା କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଗୁମାସ୍ତା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ନା ନା, ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେପରି କରିବି ନାହିଁ। ଭୈରବ କହିଲା, ଯଦି ନ କହିବୁ ତେବେ ତୁ ମୋ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲୁ। ଗୁମାସ୍ତା କହିଲା। କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଭୈରବକୁ ଗୋଟାଏ କୋଠରୀରେ ଚାବି ପକାଇ ରଖିଲା। ଏ ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ଯାଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମନକୁ ମନ ଭୈରବ କହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଆସି ଅଧାଅଧି ହେଲାଣି। ଭୋର ବେଳକୁ କାନ୍ଦଣା ଆଉ ପାଟିଗୋଳ ଶୁଭିଲା। କେହି ଜଣେ ଆସି ତା କୋଠରୀ ଖୋଲିଦେଲା ଓ ଭୈରବ ବାହାରି ଆସିଲା। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୁମାସ୍ତା ମରିଯାଇଛି। ଭୈରବ ଭାବିଲା ଏ ଗାଁରେ ରହିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ବଣ ସେପାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା ସେଠାରେ ଯାଇ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ବନାଇ ରହିବ। ମେଣ୍ଢା ପୋଲକୁ ଧରି ସେ ବଣ ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିଲା। ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଖବରଦାର। ତା ଆସ୍ଫାଳନ ଶୁଣି ଡାକୁମାନେ ହସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଭୈରବର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ଭୈରବ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ, ତୁ ମର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଘ ମରିଗଲା। ଡାକୁମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଜର ଆଖିକୁ ପରତି ଯିବେ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭୈରବ ଭାବିଲା ତା ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଘ ବନାଇ ଦେଲେ ଆଉ ବଣ ଭିତରେ ତା ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୋ ମେଣ୍ଢା ପଲ ବାଘ ପଲ ହୋଇଯାଉ। ତାହା ହିଁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡାକୁଦଳ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଭୈରବ ତା ବାଘ ପଲକୁ ଧରି ବଣ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯିଏ ତାକୁ ବାଘ ପଲ ଅଡ଼ାଇବାର ଦେଖିଲା ସେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। କେହି ଜଣେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଇଦେଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ
ବାଘ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ସେ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହୟ ହୋ ଯୁବକ, ତମେ ଯାଦୁ ଜାଣିଛ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ, ଭୈରବ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ବଣ ବାହାରେ ଆଉ ତା ମେଣ୍ଢା ଦଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ ଜାଣି ସେ କହିଲା, ମୋ ମେଣ୍ଢା ପଲ ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ହେଇଯାଉ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଖକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭୈରବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କହିଲେ କି ଏ ଯୁବକର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଥିଲେ ସେ କେତେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତାଣି। ବିପଦ ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ହାତ କରିନେବ ତେବେ ଆମର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ତାକୁ ବରଂ ଆମେ ରଖିବା। ରାଜା ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଭୈରବକୁ ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦିଆଗଲା। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଖାଇ ପିଇ ବସି ରହି ତାକୁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ତା କୋଠାର ଦରୱାନ ସହ ଗପସପ କରି ତାର ବେଳ କଟୁଥାଏ। ଦିନେ ଦରୱାନ କହିଲା, ବାବୁ, ତମେ ତ ଯାହା କହିବ ତାହା ହେବ। ତମେ ତ ଜାଣ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ତମେ ହିଁ ରାଜା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବଟି? କଥାଟି ଭୈରବର ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଓ କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବି। ରାଜା ହତବାକ ହୋଇ ରହିଲେ। ଭୈରବକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲେ ବିପଦ ହେବ। ପୁଣି ତା ଅଜବ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଁ ଭରିବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ବାବୁ, ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବା ଆହାରର ସମୟ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଆସ। ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭୈରବ ଭାବିଲା, କାହିଁକି ରାଜା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ? ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏନି ତ? ଏ ସନ୍ଦେହ ତାକୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ କଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେପରି ସତକୁ ସତ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ଅବସରରେ କହିଲା, ଆଗେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥିଲି, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କି? ଚେତନା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭୈରବର ଆଉ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଥା କହିପାରୁନି। ରାଜା ତା ସହ 2 ଜଣ ଦେହ ରଖି ଦେଇ ତା ମେଣ୍ଢା ପଲ ସହ ତା ଗାଁ ବୀରପୁରକୁ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ଶତ୍ରୁମିତ୍ର। ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅବସରରେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଶତ୍ରୁ କିଏ ମିତ୍ର ସେ କଥା କଳନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଚିତ୍ତପୁର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତ। ସେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ସେନାପତି ପ୍ରାସାଦ ଅବରୋଧ କରି ରାଜା ରାଣୀ ଆଉ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ 80 ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରି ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଯାଇ ପ୍ରାସାଦର ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ପରଦିନ ସେ ନିଜେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବା ବାଧା ଦେବ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋପନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବଣ ଭିତରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଏକାକୀ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇ ବଣରେ ବାହାରିଲେ। ସେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ଓ କହିଲା, ତୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ହାର ଆଉ ରତ୍ନ ମୁଦିଟିମାନ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମରିବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡାକୁ ବିକଟ ବର୍ମା। ଡାକୁ ବିକଟ ବର୍ମା ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେ ମୁଲକରେ ଭୀଷଣ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ରାଜା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଚୁପଚାପ ସୁନାହାର ଆଉ ରତ୍ନମୁଦି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଓ ମୃଦୁ ହସି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଡାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ରହ, ତମେ କିଏ? ଦେଖୁଛି ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଡରିଲ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିବାଦ ବି କଲ ନାହିଁ। ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପୁଣି ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଇ ଦୁଃଖିତ ବି ହେଲ ନାହିଁ। ସତ କୁହ, କିଏ ତମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତ। ମୋ ସେନାପତି ମୋ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋତେ ମୋର ସିଂହାସନକୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ତମେ ତା ତୁଳନାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାରଣ ତମେ ଅନ୍ତତଃ ଆଗକୁ ଆସି ମୋତେ ଧମକ ଦେଲ, ମୋର ଜିନିଷ ନେଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ହସିଲି। ରାଜା କହିଲେ। ଡାକୁ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି
ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ଓ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଦସ୍ୟୁ ଦଳ ଧରି ମୁଁ ଯାଇ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ ହାମଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜା କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ହେବ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଖବର ଦେବି। ରାଜା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟାଏ ଶୂକରକୁ ଧରି ପକାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। ସେ ଶୂକର ଭୀଷଣ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜା ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ତମେ କିଏ? ରାକ୍ଷସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା ଓ କହିଲା, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଆଗରେ ତମେ ଟିକିଏ ବି ଛାନିଆ ନ ହୋଇକରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତ। ଏହାପରେ ସେ କିପରି ସେନାପତିର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ତମେ ଖାଲି ରାଜା ନୁହେଁ, ବୀର। ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେନାପତି ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଖବର ଦେବି ଓ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏତକ କହି ରାଜା ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଯାଇ ବୈଶାଳୀ ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୈଶାଳୀ ସହ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚିତ୍ତପୁରର ବହୁଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଚଳି ଆସୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଯାଇ ବୈଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓ କହିଲେ, ମହାରାଜ, 2-3 ପୁରୁଷ ଧରି ଆମ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେନାପତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଦୈବାତ୍ କେବେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାଣପାତ କରି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବି। ବୈଶାଳୀର ରାଜା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧର୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିତ୍ତପୁରୀ ପଠାଇଲେ। ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ଅକ୍ଳେଶରେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ ଓ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ଦିନେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷସକୁ ଭେଟିଲେ ଓ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମେ ଏଠାରେ ରହିବା ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯାଅ। ନଗଲେ? ରାକ୍ଷସ ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲା। ରାଜା ନିଜ ତରବାରୀ ଉପରେ ହାତ ପକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ରହିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରହିବ। ଦୁହେଁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଅନାଇ ଦେଇ ଅରଣ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ରାଜା ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅରଣ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଘେରାଉ କରି ଡାକୁ ବିକଟବର୍ମାକୁ ଧରିନେଲେ। ତାର ଦସ୍ୟୁ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟ କାନେଶ୍ୱରରୁ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା କି ବୈଶାଳୀ କାନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କାନେଶ୍ୱରର ରାଜା ଚିତ୍ତପୁରର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଧରି କାନେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବୈଶାଳୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଶାଳୀର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ବନ୍ଦୀ ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତକୁ କହିଲେ, ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଆମର 2-3 ପୁରୁଷର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସେ ଦିଗରେ କିଛି ପକ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବୈଶାଳୀର ବନ୍ଦୀ ରାଜା କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଉଆସରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଥିଲି। ସେହି ଦିନକ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ମୋର ନିଜର କନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ନେହ କରିଥିଲି। ମୋର ପୁଅ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ହେବ। ଆପଣ ତାକୁ ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂ ହେବାକୁ ଦେବେ କି? ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ। ବୈଶାଳୀର ରାଜା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ସୁଖକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଜାକଜମକ ସହକାରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା। ଗପଟି କହି ଗୁରୁ ଟିକେ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା, ମୋର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଡାକୁ ଓ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି? ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ବୈଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ନିଜର ସେନାପତିକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେହି ବୈଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କଲେ କିପରି?
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ଚତୁର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ଡାକୁ ଓ ରାକ୍ଷସର ସହାୟତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟହୀନ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର। ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ରାଜା ଡାକୁ ଓ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦମନ କଲେ। ବୈଶାଳୀର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସେ ଭଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ବୈଶାଳୀର ଶରଣ ନେବାରୁ ବୈଶାଳୀର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେହିପରି କାନେଶ୍ୱରର ରାଜା ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେବାରୁ ସେ କାନେଶ୍ୱରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବୈଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜର ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜା ସେ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧାରଣା ବଦଳାଇବା ଲାଗି ବୈଶାଳୀର ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେ ବୈଶାଳୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଅଳ୍ପ ହସି ଆନନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।